नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 20 एप्रिल रविवार आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे एथिसो आपण केउ जिल्लारू ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर नवम थर नवीन सभापति पुणी बीजेडी रो मंग धरिले नवीन पट्टनायक नवम थर पई बीजेडी सभापति होइछंती नवीन पट्टनायक निर्द्वंद्व रे सभापति भाबरे निर्वाचित हेले नवीन पट्टनायक विधिवत भाबरे बीजेडी सभापति को नाम घोषणा करा जायछि एई घोषणा करिसंती बीजेडी राज्य निर्वाचन अधिकारी शंख भवन रे सभापति को नाम घोषणा करा जायतिला खंडुआ पाट दे नवीन पट्टनायक स्वागत कले दलीय कर्मी नवीन पट्टनायक बीजेडी सांगठनिक निर्वाचन रे निर्वाचित होइछंती एकमात्र प्रार्थी भाबरे नामांकन दाखल करथिले नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी नुआ नियम बदली प्रक्रियार स्वच्छता एवं न्याय बजाय रखिबाकू निर्देश सबु विभाग को साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु निर्देश जारी होइछि नियम अनुसार प्रतिवर्ष 15 एप्रिल रु 15 जून मध्य अदल बदल करबाकू कुहा जाइछि सरकारी कर्मचारी नियमित व्यवधान रे बदली करबाकू निर्देश दिया जाइछि स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग भली किछि विभाग रे बदली नीति नियम रहिछि बाकी विभाग बदली नीति प्रस्तुत करने सहित नियमित व्यवधान रे बदली करने निर्देश रही गोटे स्थान में 3 वर्षर अधिक कौन कर्मचारी को न रखी बदली करने को कहुपरी गोटे जिले में 6 वर्षर अधिक समय न रखी बदली करने निर्देश रही। परवर्ती खबर वाकफ विरोध में कटक रे पदयात्रा वाकफ आईन को विरोध कर कटक रे पदयात्रा मुसलमान संप्रदायर लोकों पक्षरु एही पदयात्रा होइतिबा सूचना रही गांधी भवन जिलापाल ऑफिस जाए पदयात्रा कराजिबा नै खबर प्रकाश पाइछि आईन श्रृंखला को दृष्टि रखी कटक रे 4 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जाइछि वाकफ संशोधन बिल को देशव्यापी मुसलमान संप्रदाय विरोध करछंती याकु नै अनेक स्थान रे दंगा मध्ये देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर 24 तारिख रे खाता को आसीबो सुभद्रा टंका को नै बड़ खबर एप्रिल 24 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका एही दिन षष्ठ पर्याय टंका मिलिबो एनै सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा से कहिसंती पुरी रे स्वतंत्र कार्यक्रम रे मिलिबो टंका से आउरी कहिसंती जे मार्च 31 जाय आवेदन करथिबा महिला को मध्ये मिलिबो टंका 1,70,000 पाइबे दुईटी किस्तिर टंका अर्थात दुईटी किस्तिर टंका 5,5 हजार लेखाए 10,000 टंका पाइबे एही महिला। परवर्ती खबर गुजरात उपनिर्वाचन एकाकी लड़िबो हाथ गुजरात राजनीति उपनिर्वाचन को नहीं कांग्रेस गतिविधि बदलिबारे लागिछि दलर कहवा मुताबक एबे कौनसी गठबंधन करिबो नाही कांग्रेस बिना रणनीति बा मेंटर साहाय्य रे कांग्रेस विसाबादर एवं कड़ी विधानसभा उपनिर्वाचन रे एका मैदान को ओह्लाइबार निष्पत्ति नेइछि आप मध्य कांग्रेस रो बिना परामर्श रे विसाबादर एवं कड़ी आसन पई प्रार्थी घोषणा करि सारिछि। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला जेई मेन सेशन 2 रिजल्ट ओडिशार ओम प्रकाश जेई मेन टपर होइछंती ऑल इंडिया रैंक रे घोषणा करछि एनटीए ऑल इंडिया रैंक प्रथम स्थान अधिकार करछंती ओडिशा भुवनेश्वर ओम प्रकाश बेहेरा से राजस्थान कोटा रे कोचिंग नेउथिले तबे 24 जन छात्र छात्री 100% स्कोर करथिबा एनटीए घोषणा करछि 24 जन टपर को मध्य रे राजस्थान महाराष्ट्र तेलंगाना उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंग छात्र छात्री रहिछंती 2 जन छात्री 24 जन को मध्य रे रहिछंती। परवर्ती खबर राउरकेला रे बड़ धरणर अघटन नुआ रेल लाइन निर्माण को विरोध बेले चलीगला जीवन बंधमुंडा थाना बरकानी लोकों को विरोध बेले युवक मृत जेसीबी आगक जड़े युवक चली आसबार चापी होई प्राण हराइछंती जनक मृत्यु पर प्रबल उत्तेजना देखा मिलता पुलिस उपर को मध्य आक्रमण होइतिला मारणास्त्र और ढेला पत्थर माड़े 5 रु 6 पुलिस आहत होइतिबा सूचना रही। परवर्ती खबर वरिष्ठ सांबादिकों वियोग रे मुख्यमंत्री शोक वरिष्ठ सांबादिक रतिकांत महांती परलोक घटिछि शनिवार भोरु तांको परलोक घटिछि किछि दिन धरि से असुस्थ थिबारु भुवनेश्वर एक घरोई हस्पिटाल रे चिकित्सित हेउथिले सेठारे चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु घटिछि से प्राय 4 दशंधि धरि शासन एवं राजनीतिर खबर परिवेषण करथिले से अनेक खबर कागज संस्था सहित जड़ित थिले तबे वरिष्ठ सांबादिक रतिकांत महांती वियोग रे दुख प्रकाश करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से एक्स रे पोस्ट करी लेखिसंती वरिष्ठ सांबादिक रतिकांत महांती देहांत खबर शुणी मु दुखित मर्माहत। परवर्ती खबर आसंता सप्ताह साउदी अरब जीवे प्रधानमंत्री साउदी अरब गस्तरे जाउछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको तृतीय कार्यकाल रे प्रथम थर पई साउदी अरब गस्त करछंती एप्रिल 22-23 रे जेद्दाह रे से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भेटिबे 2014 रे प्रधानमंत्री हेबा परे मोदी 2016 और 2019 रे साउदी गस्त करथिले सूत्र अनुसार यह गस्त वाणिज्य विनियोग शक्ति सहयोग भारत मध्यप्राच्य यूरोप कॉरिडोर जागरण एवं प्रतिरक्षा सहभागिता आलोचनार मुख्य विषय हेब। परवर्ती खबर कुपोषण मुक्त हेब ओडिशा समृद्ध ओडिशा गठन ପାଇଁ ओडिशा को कुपोषण मुक्त करबा आमर प्राथमिकता एथिପାଇଁ अनेक फलप्रद योजना करा जायछि तेबे यार सफलता ପାଇଁ सामूहिक सचेतना खूब जरूरी। स्थानीय महिला और शिशु प्रतिष्ठान रे आयोजित
राज्यस्तरीय पोषण पक्ष 2025 पालन अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पोषण अभियान को सफल करी सुस्थ मानव संबल तैयारी करने को आह्वान देइछंती। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଝାରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାରେ 84 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଲ୍ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ହେବ ଆଇଟି ପାର୍କ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ହେବ ନୂଆ ଆଇଟି ପାର୍କ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। 1000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ତିଆରି ହେବ ନୂଆ ଆଇଟି ପାର୍କ। ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଆଇଟି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ପ୍ଲଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ସୁବିଧା ଥିବା ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ ଏରିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ନିୟୁତ ବର୍ଗ ମିଟର ହେବ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ ଏରିଆ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2,30,000 କୋଟି। ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ବଡ଼ ସହର ସମେତ 11 ସହରରେ ତିଆରି ହେବ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜୟପୁର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡର। 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଟଲର ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଗୁଜରାଟ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଠାରୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଜରାଟ ଆଗରେ 204 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ 19.2 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜସ୍ ବଟଲର 97 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସରଫନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ 43 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 36 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 203 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିବାରୁ ଦଳଗତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 39 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା 37 ରନ୍ କରିଥିଲେ। କରୁଣ ନାୟର ଓ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ 31 ରନ୍ ଲେଖାଏଁ କରିଥିଲେ। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 28 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ 18 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା 4ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ସିଦ ଖାନ, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ସାଇ କିଶୋର ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଭିତରେ ନୂଆ ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବେ ଉଦ୍ଧବ ରାଜ ଓ ସିନ୍ଦେ। ସରଗରମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଫେରିବ କି ପୁରୁଣା ଯୁଗ? କାରଣ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, ରାଜ ଠାକରେ ଓ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଏମାନେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ରାଜ ଠାକରେ କଣ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମହେଶ ମେଜରକରଙ୍କ ସହ ପୋଡକାଷ୍ଟ ବେଳେ ରାଜ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦକୁ ନଜର ଅଡୁଆଳ କରିବା କଥା। ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସହ ମିଶିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ ଏହା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6 ଦିନ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ସହ ବିଜୁଳି ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 20 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କୁଆପଥର ସହିତ ଝଟକା ପବନ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କୁଆପଥର ସହିତ ଝଟକା ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ମସ୍କ। ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ତଥା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟତର ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଭାରତ ଆସିବେ। ଏନେଇ ସେ ରବିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ କଥା ହେବା ବେଳେ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଆମେରିକା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା। ମୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଭାରତ। ବାଂଲାଦେଶର ଦିନାଜପୁରରେ 58 ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନେତା ଭାବରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସାଲ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନେତା ଭାବରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ଅପହରଣ ଏବଂ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିର୍ଯାତନାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଭାରତ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି କୌଣସି ବାହାନା ଏବଂ ଭେଦଭାବ ବିନା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ
ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାୟଗଡ଼ା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ନିକଟରେ ନାବାଳିକାକୁ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନରେ ସଫ୍ଟୱେର ଇସ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବେଳେ ସଫ୍ଟୱେର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନୀଳାଞ୍ଜନା ମୁଖାର୍ଜୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିପି ଜେନେରେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ସମୟ 10 ମିନିଟକୁ କମିଛି। ପରିବାର ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡ ଅଲଗା ରହିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ରହିଛି। କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବିଳମ୍ବ ହେବନି, ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବିଏସ୍କେୱାଇରେ ପ୍ରି ଆପ୍ରୁଭାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ଆୟୁଷ୍ମାନରେ ତାହା ନାହିଁ, ଲିମିଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନୀଳାଞ୍ଜନା ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସାବାଡ଼ ହେବେ ଡାକ୍ତର। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫୋନରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବ। ଡାକ୍ତରମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସେଲ୍ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେ 1 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ହେବ ଆଉ ଏକ ବାଟାଲିୟନ। ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ଆଉ ଏକ ବାଟାଲିୟନ ହେବ। ଶନିବାର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ ମୋଟ 1040ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ଗୋଟିଏ ବାଟାଲିୟନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଟି ତଳେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଖୋଜା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଏଯାବତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂଟି 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବିଲ୍ଡିଂ। ତୁରନ୍ତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରହାର ପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ। ମାଓବାଦ ଉପରେ କଠୋର ପ୍ରହାର ଜାରି ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଅପରେସନରେ ଘାଇଲା ହେଉଛି ମାଓ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବାରୁ ଶାନ୍ତିବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ତୃତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଲାଲ ବାହିନୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଶାନ୍ତିବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ ବନ୍ଦ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାରୁ ଏବେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଶାନ୍ତିବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସବ୍ ଜେନେରାଲ ବ୍ୟୁରୋ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପଟରୁ 1 ମାସର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସବ୍ ଜେନେରାଲ ବ୍ୟୁରୋର ମୁଖପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ପେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଶନିବାର ସ୍ପେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜୁଆନ ଆଣ୍ଟିନିଓ ମାର୍ଚ ପୁଜଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସ୍ପେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କହିଥିଲେ ଯେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ମେଟାଲର୍ଜି, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ପେନ୍ ସହିତ ଅଧିକ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ ପୁଟିନ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟର ପର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯାଏଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ନ ମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଇଷ୍ଟର ଛୁଟି ପାଳନ କରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଜି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଇଙ୍ଗିତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ସଂସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ସପିଂ ମଲ୍ର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ। କୋଠା କିମ୍ବା ସପିଂ ମଲ୍ର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ଏହି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ସଂସ୍ଥା ଅଗ୍ନି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ବିଲ୍ଡିଂ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇଥିଲେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ସହ 2027 ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ବିଲ୍ଡିଂ ବା କୋଠାରେ କିପରି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରିଶେଷରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ କରିବ।